श्रीमाता शरणम श्री अरविंद शरणम। समस्त अपा भाई मानक मोर सादर सप्रेम प्रणाम। जय 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 मांकर प्रेयर्स एंड मेडिटेशन पुस्तक रे लिखछंती जय 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 आमे चाहूँ परम रूपांतर विजय। निश्चेतना मध्य प्रसुप्त चेतना क्रम विकसित होई जड़ प्राण और मन स्तर को आसवा पर अति मानसर आविर्भाव घटी जहा फल मन प्रधान मनुष्य मध्य अति मानसर कार्य आरंभ हो जुग जुग धरी संगठित होई आध्यात्मिक विवर्तनर प्रत्येकटी सोपान परम सत्तांकर एक एक विजय को प्रतिनिधित्व करुछि। एक कथा आमे समस्त जानचंती मनुष्यर समग्र प्रकृति अतिमानस चेतना द्वारा रूपांतरित हेले मनुष्यर समग्र प्रकृति अतिमानस चेतना द्वारा रूपांतरित हेले जो निर्णयात्मक महान विजय लाभ हेब तार निश्चितता को उद्घोषणा करी माँ उपरोक्त वाणी प्रकाश करथिले। माँ कहती जे एकमात्र विजय जहाँ आवश्यक ताहा मिथ्या उपरे विजय, निजर सृष्टि उपरे परम प्रभुंकर विजय, आपणार सृष्टि उपरे परम प्रभुंकर विजय। अज्ञान मिथ्या पृथ्वी को अधिकार करी रही फल मनुष्य दुख जंत्रणा अशांति मृत्युर दास हो रही। जुग जुग धरी मनुष्य सत्य चेतना मुक्ति आनंद अमरत्वर अभिप्सा करी खोजी आसी से मिथ्या अज्ञान मृत्यु विरुद्ध रे संग्राम जारी रखी मात्र पूर्ण विजय एपर्यंत पाइपारी नाही बा संभव है नाही। दिव्य जननी श्रीमा पृथ्वी पृष्ठ रे आविर्भूत होई बारंबार आश्वासना देई कहिसंती जे एथर विजय सुनिश्चित। 1942 मसीह माँ बाणी देई कहिथिले भगवानंकर अंतिम विजय सुनिश्चित, एथिरे तिळे मात्र संदेह नाही। मुंडक उपनिषद रे मध्य सत्यर विजय कथा घोषणा करा जायथिला। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा वितत्वदेवयान, अर्थात सत्यर ही जय हुए मिथ्यार नुहे। सत्य द्वारा ही देवता मानकर पथ प्रस्तुत हुए, विजय पथ प्रस्तुत हुए। सत्यर विजय विभिन्न पर्याय दे गति करुछि। मिथ्या शक्ति विरुद्ध रे संग्राम रे अतीत रे जेते विजय लाभ होईछि ताहा सबु होछि आंशिक अपूर्ण। 1956 मसीह फेब्रुआरी 29 तारिख रे पृथ्वी पृष्ठ रे अतिमानस चेतना और शक्ति आविर्भूत होला परे अंतिम विजय सुनिश्चित और निकटतर होईछि। माँ कहती प्रेमर विजय चूड़ांत विजय बोली मने हुए। सावित्री महाकाव्य रे से मध्य श्री अरविंद दर्शेइछंती जे प्रेम ही मृत्यु उपरे विजय लाभ करिवो। अन्यान्य साधिका पतिपरायणा सावित्री निजर विशुद्ध कालजयी प्रेम बल सत्यवान को मृत्यु मुखर उद्धार करि आनछंती। मृत्यु उपरे विजय लाभ न करिवा पर्यंत विजय संपूर्ण हुए नहीं। सामूहिक स्तर रे विजय लाभ पूर्वर व्यक्तिगत स्तर रे विजय लाभ करने को हब। प्रथमे व्यक्तिगत साधक मध्य थिबा अहं कामना वासना क्रोध लोभ मोह आसक्ति ईर्षा असूया आदि अनेक शत्रु तार अग्रगति पथरे बाधा सृष्टि करती। सेमानकु पराभूत करने पाई प्रथमे चैत्य चेतनार उपलब्धि आवश्यक, पर समग्र प्रकृतिर रूपांतर लगी अतिमानस आलोक शक्ति आवश्यक हेब। श्री अरविंद सावित्री महाकाव्य रे कहती जे आम भितरे विरोधी शक्ति बा शत्रुटीए लुचि रही। सेही लुकायित शत्रु उपरे विजय लाभ न कले आमे उच्चतर नियति को हरई बसिबा, तेणु ता सहित संग्राम अनिवार्य। व्यक्तिर बाहरे मध्य अनेक शत्रु रहिछंती। बाह्य परिवेश परिस्थिति अनेक प्रकार अग्रगति रे बाधा दियंती। विरोधी शक्ति बा आसुरिक शक्ति गुड़िक व्यक्ति को पराजय पतन विपर्जय आड़ को नहीं जावाई सर्वदा जगी रही था। व्यक्तिर सामान्य असावधानता दुर्बलता अचेतनतार सुजोग नहीं सेमाने आक्रमण करती। तेणु साधना करुथुआ व्यक्ति सर्वदा सतर्क रहिबा आवश्यक।
ମାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ ତଥା ତାଙ୍କଠାରେ ନିଜର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମାଙ୍କ ସହାୟତା ବିନା ସଂଗ୍ରାମରେ ବିଜୟ ଅସମ୍ଭବ। ମା ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବାନି। ନିଜ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଇଯାଏ। ପରମ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଦ୍ଧା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଭୟ ବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନ ଦେଇ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଅବିଚଳ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖିବାକୁ ହେବ। ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ଆଉ ସ୍ଥିରତା ଆବଶ୍ୟକ। ମା କହନ୍ତି ସହିଷ୍ଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯିଏ ସଂକଳ୍ପ ଓ ପ୍ରୟାସରେ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଦମନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବିଜୟ ମଣ୍ଡିତ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ କେତେ କେତେ କୁଣ୍ଠା ତାମସିକତା ଭୟ ଆସକ୍ତି ଏଇସବୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ମାନସିକ ପ୍ରୟାସ ସଂକଳ୍ପ ଭଗବତ ସଂକଳ୍ପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ପରିଶେଷରେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଅଜ୍ଞାନ ଅସଙ୍ଗତି ରୋଗ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା ଅମଙ୍ଗଳ। ଏସବୁ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାରେ ମନୁଷ୍ୟର ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିହିତ। ସମାଜ ପାଇଁ ସଂଗତି ହେଉଛି ଏକ ବିଜୟ। ଶରୀର ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ବିଜୟ। ମନ୍ଦ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ହିଁ ସକଳ ମନ୍ଦ ଉପରେ ବିଜୟ ଆଣିଦେବ। ମା କହନ୍ତି ଯେ ବିଜୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆନ୍ତରିକତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସିନସିୟରିଟି ଦରକାର। ବ୍ୟକ୍ତିର ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲେ ସକଳ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସେ ସେତେବେଳେ ଭୀରୁତା ପ୍ରକାଶ କରି ତା ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହେବା ଆଦୌ ପୌରୁଷର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ତା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାର ସହାୟତା ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମ ନ କରି ଭୀରୁ ଭାବରେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରେ ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଭୀରୁତା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିନ୍ନ କରିଦିଏ। ଘଟଣା ବା ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଯେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ଆନ୍ତରିକ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ହେଉ ବା ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ତାର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମା ଆମକୁ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମକୁ କେବେ ବି ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ପ୍ରେମ ଓ ଅଭୟର ବାଣୀ ଶୁଣେଇ କହିଛନ୍ତି ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଥିବି। ଉଭୟ ସଂଗ୍ରାମରେ ଓ ବିଜୟ ଲାଭ ସମୟରେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ରହିଥିବି। ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ସୀମିତ। ଏହା ଆଗକୁ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଆଗକୁ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଚାଲିଛି। ଏହା ବସ୍ତୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖେ। ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୃତ୍ତାକାର ଗୋଲ ବା ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟି। ସେ ଆଗ ପଛ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମଗ୍ର ରୂପେ ଦେଖେ। ବସ୍ତୁର ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଭୀରତମ ରୂପକୁ ବି ଦେଖିପାରେ। ଏହା ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖିପାରେ। କିଏ? ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ମା ମାନବ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତର ବିଜୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖି ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଓ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ବୋଲି ନିର୍ଭର ବାଣୀ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ଗପ ଶୁଣି ନଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ମାଆଟିଏ ଥିଲା, ତାର ଛୋଟ ପୁଅଟିଏ ଥିଲା। ହଠାତ୍ କବାଟରେ ତା ଆଙ୍ଗୁଠିଟି କଟିଗଲା। କେତେ ଦୁଃଖ କାନ୍ଦିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା ମୁଁ ତମର ଏତେ ସେବା କରୁଛି, ମୋ ଛୁଆର ହିଁ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିବାର ଥିଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଆସିକି ଋଷି ଆସିକି ସେସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇଗଲା ତାକୁ ସବୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାଟିକୁ ବି ନେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ୟାର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି
ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏମ୍ ହେଉଛି ଏମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ନ ଦେଖିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସବୁ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ପଥ ଯେତେ ଦୀର୍ଘ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ବିପଦ ସଂକୁଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ ନୂତନ ଜଗତ ଯେ ଦିନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏହା ସେ ନିଃସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କି ମା ଅତିମାନସିକ ବିଜୟ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଭିକ୍ଟ୍ରି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଡ଼ ପ୍ରାଣ ମନ ଚୈତ୍ୟର ଭୂମିରେ ଅତିମାନସ ଚେତନା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବ। ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅମର ହେବ। ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ଟିକିନିକି ସକଳ ଅଙ୍ଗରେ ଅତିମାନସ ଆଲୋକ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ସବୁକିଛିକୁ ଦିବ୍ୟ ଓ ମହିମାମୟ କରିଦେବ। ଶ୍ୱେତମୟୂର ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁଚ୍ଛ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ୱେତମୟୂର ହେଉଛି ଅତିମାନସିକ ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ। ମାଙ୍କର ବିଜୟ ହେଉଛି ମୂଳତଃ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବିଜୟ। ଅନ୍ତିମ ବିଜୟ ଆଉ ବେଶୀ ଦୂରରେ ନାହିଁ। ମା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୟର ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ଶୁଭିଲାଣି। ମାତ୍ର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ମହାନ ବିଜୟ ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସଂଗଠିତ ହେବ। କାରଣ ମାଙ୍କ ଉପଦେଶ ହେଲା, ଆମେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆଦୌ ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କରୁଣା ଓ ମାଙ୍କର ପ୍ରେମ। ଏ ଦୁଇଟିକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସର ସହ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅବିରତ ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିବା, ତେବେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆମର ଏକନିଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ, ଅପ୍ରତିହତ ସଘନ ଆସ୍ପୃହା ସେହି ବିଜୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଘଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଏକ କାରିକାରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନଙ୍କ ବୀର ସୈନିକ, ତୁମ ପାଇଁ କେଉଁଠି ରହିଛି ଦୁଃଖ ଅପମାନ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା? କାରଣ ତୁମର ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ମହିମା, ତୁମର କର୍ମ ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗ। ବିଜୟ ହେଉଛି ତୁମର ଦେବତ୍ୱକୁ ଉତ୍ତରଣ, ପରାଜୟ ହେଉଛି ତୁମର ବିଜୟ। ଭୟ ନୁହେଁ, ଏକ ସକ୍ରିୟ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ହେଉଛି ଆମର ସୁରକ୍ଷାର ମାର୍ଗ। ଅହଂ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହେଁ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ସମର୍ପଣ ହେଉଛି ଆମ ସାଧନାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଗତକାଲି ଆମେ ଯାହା ସିଦ୍ଧ କରିପାରିନାହୁଁ, ଆଗାମୀକାଲି ଆମେ ତାହା ସିଦ୍ଧ କରିପାରୁ। ଅତୀତର ବିଜୟ ଆଗାମୀର ବିଜୟ ପଥରେ ହେବ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ। ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଜଣେ ମାତ୍ର ବିଜେତା ରହିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପରମା ଆରାଧ୍ୟା ଜନନୀ। ସେହି ଦିବ୍ୟ ବିଜୟିନୀଙ୍କୁ ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଛନ୍ତି, ହେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟିନୀ ଜନନୀ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ତୋ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରେ, ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତି ତୋର ଅନୁଗତ ହେବ। କାରଣ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ସକଳ ବାଧା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ସେସବୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲାବେଳେ ମନରେ ଏଇ ଧାରଣା ପୋଷଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧାରଣା କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ବିଜୟ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବା। ଶ୍ରୀ ମାତା ଶରଣମ୍, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣମ୍।